شپ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے بائی ہوتیز. اٹیک سے جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے ایک بدمزگی کی فضا جو ہے وہ بنتی ہے اسپیشلی پاکستان اور ایران کے کیس کے اندر. اس مسئلے کو ایران کے ساتھ فوراً ایڈریس کرنا چاہیے بیکاز پاکستان جو ہے وہ یمن کی حکومت کو مانتا ہے, ہوتیز کو پاکستان نہیں مانتا, اور 3 پاکستانیوں کو شہید ہونا دس از آور ریڈ لائن اینڈ وی شوڈ نیور 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 لیٹ اٹ گو. ہیلو السلام علیکم پاکستان, میرا نام آنس خان ہے اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیفنس کے اوپر. آج جو ہم ڈسکس کریں گے وہ سچویشن اوبویسلی آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ آلموسٹ بند ہے کیونکہ ایک بلاکیڈ جو ہے وہ اوبویسلی ایران نے لگایا ہوا ہے جس کو وہ ایرانین روٹ کہتے ہیں, اور جو دوسرا بلاکیڈ ہے وہ یو ایس نیوی نے لگایا ہوا ہے. یو ایس نیوی کہتی ہے کہ جو عمان کے روٹ سے آئے گا ہم اس کو جانے دیں گے, تو اوبویسلی جو اسٹریٹ آف ہارموز کے اندر ایرانین روٹ سے آتا ہے اس کو یو ایس نیوی بلاک کرتی ہے, اور جو ایران کے دیے ہوئے روٹ یعنی کہ ایرانین روٹ سے آتا ہے اس کو یو ایس نیوی بلاک کرتی ہے, اور جو عمان کے روٹ سے آتا ہے اس کو جو ہے وہ آئی آر جی سی بلاک کرتی ہے. تو اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کمپلیٹ چوک کی سچویشن کے اندر ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو جو ہے اس وقت سچویشن نہیں ہے. مین وائل یہ ہے کہ پاکستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں مسٹر محسن نقوی صاحب, وہ ایران گئے ہیں تہران کے دورے پہ, اور یہ نیوز ضرور آ رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے اور جو ٹاکس ہیں ایران اور یو ایس کی کو پاکستان جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, جسے پاکستان مین میڈیٹر ہے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بات چیت ہوگی یا ہوئی ہے, لیکن اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بھی آفیشیل انفارمیشن جو ہے ایز آف ناؤ جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. لیکن ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور بڑا ہی ایسا ایک واقعہ اس کو کنڈیم کرنا بہت ضروری ہے, دیٹ از فرام باب المندب. اب باب المندب کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہوتیز جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ باب المندب کے اندر سعودی شپس کو ٹارگٹ کریں گے, یعنی کہ ان کو جو ان کے لیے جو ہے وہ انہوں نے بلاکیڈ لگایا ہوا ہے. اب اس کا سب سے زیادہ نقصان تو ڈیفینیٹلی سعودیہ کو تو ہے ہی ہے, اور شپنگ چل بھی رہی ہے لیکن اوبویسلی انڈر تھریٹ چل رہی ہے. لیکن ایک بڑا ہی ایک دل خراش ایک بہت ہی جو ہے وہ افسوسناک واقعہ, ایک بہت ہی کنڈیمبل ایکٹ ہوا ہے جس کے اندر ایک شپ کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے بائی ہوتیز, جس کے اندر 3 پاکستانی جو ہیں پاکستانی سیلر جو ہیں کمرشل شپ کے اوپر وہ شہید ہو گئے ہیں, اور ایک جو ہے وہ اس وقت تک زخمی ہے. پاکستان کا جو موفا ہے یعنی کہ منسٹری آف فارن افیئرز, اس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی آج یہ کنفرم کر دی خبر کہ اس اٹیک کے اندر جو ہے وہ 3 پاکستانی شہید اور 1 زخمی ہو گیا ہے. اب یہ وہ ایک جگہ ہے یا یہ ایک وہ پرابلم ہے جو کہ پاکستان کافی عرصے سے ایڈریس کر رہا ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ہٹ نہ کیا جائے. ہم سب کو پتہ ہے کہ جو ہوتیز ہیں وہ بیکڈ بائی ڈیفینیٹلی ایران ہیں, اور اس اٹیک سے جو ہے وہ ایک بہت ہی جو ہے ایک بدمزگی کی فضا جو ہے وہ بنتی ہے اسپیشلی پاکستان اور ایران کے کیس کے اندر. ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ فاگ آف وار کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ضرور ہوتی ہیں, لیکن ٹارگیٹنگ اے شپ ود پاکستانی کرو جس کے اندر 3 پاکستانی شہید ہوئے ہیں, دیٹس اے کلیئر وائلیشن آف انٹرنیشنل میری ٹائم افیئر رولز. پاکستان کے مفتی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ریڈی ہیں کہ ہم جو ہے وہ باب المندب کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, اور پاکستان نیوی از کیپیبل آف ڈوئنگ سو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایران کے ساتھ فوراً ایڈریس کرنا چاہیے بیکاز پاکستان جو ہے وہ یمن کی حکومت کو مانتا ہے, ہوتیز کو پاکستان نہیں مانتا. ہوتیز کے متعلق پاکستان کا بڑا کلیئر کٹ سٹانس ہے کہ وہ ایک ملیشیا ہے, ہم اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتے. جو بھی یو این ریکگنائز گورنمنٹ ہے پاکستان صرف انہی گورنمنٹس کو مانتا ہے دنیا کے اندر. تو اس پرٹیکولر انسیڈنٹ کے بعد جو ایک طرح سے فضا ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہے. اوبویسلی ہم اپنے ملک کے حساب سے چیزوں کو دیکھیں گے, اور جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ہمیں ان کی پرواہ پہلے ہونی چاہیے اور ہے بھی انفیکٹ, اور ہمارے لیے ہمارے لوگ فرسٹ پرائرٹی پہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم کسی کے کانفلکٹ کا پارٹ نہیں بننا چاہتے اور نہ ہم ہیں. Obviously we are the main mediator and facilitator in the US-Iran talks, but again we are bound to protect our citizens as our duty to the nation. یہ پاکستان کا سٹانس ہے اور ہونا بھی چاہیے اور ہے بھی, کیونکہ پاکستان آرم فورسز جو ہیں یا پاکستان کی جتنی بھی ملٹری کیپیبلٹی ہے دیٹ از فار دی پروٹیکشن آف دا پاکستان نیشن.
और 3 पाकिस्तानियों को शहीद होना, दिस इज़ आवर रेड लाइन एंड वी शुड नेवर 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 लेट इट गो। बिकॉज मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि हूतीज़ ने सऊदी शिप पर अटैक किया, बट उस पर क्रू पाकिस्तानी था। हूतीज़ शुड हैव नोन कि हु दे आर अटैकिंग एंड वाई दे आर अटैकिंग, एंड इफ दे डोंट, द लेसन मस्ट बी टॉट in many ways. There are many ways to deliver the lesson or deliver that particular punch. सबको पता है कि पाकिस्तान जो है उसका सऊदीया के साथ और तुर्की के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट है, और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट उसके हवाले से ये आई है जो मैं पढ़ रहा था कि उसको वेलकम किया जा रहा है थ्रू इरानियन एम्बेसी इन टर्की, जिसमें वो ये कहते हैं कि हमें इससे कोई ख़तरा नहीं है, और जो कि पाकिस्तान और सऊदीया भी और तुर्की भी, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की कॉन्टीन्यूस कह रहे हैं कि ये पैक्ट जो है वो एंटी ईरान नहीं है, और ये है भी नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि तमाम मुल्क जो इस पैक्ट में अभी हैं या जो फ्यूचर में आएंगे, और एज अ मुस्लिम उम्मा ईरान की एडिशन के बगैर वो पैक्ट जो है, जितना जब ईरान ऐड होगा डेफिनेटली, तो उस पैक्ट की क्रेडिबिलिटी और उस पैक्ट की परफॉर्मेंस में डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा, वो बेहतर होगी। और मुस्लिम वर्ल्ड की यूनिटी जो है वो भी इसी चीज़ के अंदर है कि ईरान जो है वो मक्का एग्रीमेंट को, यानी मक्का का जो डिफेंस पैक्ट है या एग्रीमेंट है, वैसे पैक्ट नहीं है एग्रीमेंट है, मक्का डिफेंस पैक्ट को या एग्रीमेंट को वो ज़रूर ज्वाइन करे। और ईरान को वेलकम भी किया गया, तुर्की ने भी यही बात की है और पाकिस्तान ने भी ये बात की कि ईरान भी इसको ज्वाइन कर सकता है। और फ्यूचर में डेफिनेटली हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि मे बी इजिप्ट, कतर जो है वो इस पैक्ट को ज्वाइन करें। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया है कि हमारे बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं और हम इसको वेलकम करते हैं। सऊदीया के साथ हमारे बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, तुर्की के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, और हम इस पैक्ट को वेलकम करते हैं। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो है वो हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे कि हम इस एग्रीमेंट को फ़ौरन ज्वाइन करें। अब उनका फ़ौरन कब तक आता है ये तो कुछ नहीं पता, लेकिन बहरहाल उन्हें ये तकरीबन बात की है। ताहम रिपोर्ट ज़रूर हैं कि कतर या इजिप्ट जो हैं वो कैन बी द पोटेंशियल न्यू कैंडिडेट। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में आके वो ज्वाइन कर सकती हैं पर्टिकुलर एग्रीमेंट, और जैसे जैसे ये ज्वाइन करती जाएंगी तो हम जो है इसके ऊपर अपडेट करते रहेंगे। एक बात याद रखें कि बहुत से लोग इस पर्टिकुलर पैक्ट को जो है वो नेटो स्टाइल एग्रीमेंट या नेटो स्टाइल पैक्ट कह रहे हैं, इसके अंदर एक आर्टिकल 5 है। याद रखें कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जो सिक्योरिटी है उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी है, यानी कि म्यूचुअल सिक्योरिटी है, नॉट एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। तो म्यूचुअल सिक्योरिटी या कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंदर जंगें स्टार्ट नहीं की जाती, डेटरेंस क्रिएट की जाती है ताकि जंग ना हो। लेकिन जो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी है, जो कि ऑब्वियसली यूएस लेड एक आइडियोलॉजी है या यूएस लेड साइकोलॉजी है, उसके अंदर चूँकि एब्सोल्यूट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है तो उसके अंदर जंगें ना सिर्फ होती हैं बल्कि कब्ज़े भी होते हैं, हमले भी होते हैं, खून रेज़ी भी होती है, तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो चाइना लेड न्यू ऑर्डर है दैट इज़ ऑल अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी, म्यूचुअल सिक्योरिटी, बिल्डिंग डेटरेंस। ठीक है, आप चाइना के ही मोटे से प्राणी देख लें कि वो किसी मुल्क पे हमला नहीं करता, वो डेटरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, और जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है दैट इज़ डेफिनेटली लेड बाय चाइना, बैक्ड बाय रशिया, बैक्ड बाय पाकिस्तान एंड बैक्ड बाय मेनी अदर कंट्रीज इन द रीजन एंड आउटसाइड द रीजन एंड अराउंड द ग्लोब। और इस पर्टिकुलर जो कलेक्टिव सिक्योरिटी या म्यूचुअल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है उस रेफरेंस को चाइना लीड कर रहा है अंडर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और हम फ्यूचर में आने वाले दिनों में कुछ कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा सकें कि कलेक्टिव सिक्योरिटी और एब्सोल्यूट सिक्योरिटी, क्योंकि कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है वो चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, चाइनीज़ लेड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, और जो एब्सोल्यूट सिक्योरिटी है दैट इज़ द अमेरिकन लेड ऑर्डर विच इज़ ऑन द डिक्लाइन। तो इसीलिए आप देखें कि चाइनीज़ का जो ऑर्डर है उसमें अमन है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, सॉवरेंटी का ख्याल है, इंटरनल पॉलिसीज़ में नो इंटरफेरेंस है। और जो यूएस लेड ऑर्डर है उसके अंदर आप देखें तो वो हर दूसरे मुल्क में जो है वो डेमोक्रेसी मुसलत करने के लिए उस पर बम मार रहे होते हैं और नेटो का जो आर्टिकल 5 है उसको इन्वोक कर रहे होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में आने वाले दिनों में कि हम एक बहुत ही एक जामे किस्म की वीडियो बनाएं regarding the difference between the new world order, which is the concept of collective security or mutual security, versus the old world order or the US led world order जो है absolute security। क्योंकि जो absolute security होती है उसमें आपकी security 100% assured होती है, लेकिन दूसरे की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, जिसकी वजह से दुनिया में जो है वो इंस्टेबिलिटी, जंगें, ये सारे मसले मसाइल चलते रहते हैं। तो खैर बहरहाल हम फ्यूचर में इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। मेरे ख्याल है मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो हम इसके ऊपर बना लें ताकि लोगों को समझ आ सके, क्योंकि आगे जब ये जिस तरह हम वीडियो आगे बनाएंगे तो ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, चाइना लेड ऑर्डर,
US वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसके अंदर हमें बहुत जगहों पे ये वर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे, कलेक्टिव सिक्योरिटी, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है उसी वीडियो के अंदर हम ये बात करें ताकि लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि अगले आने वाले 2 से 3 साल जो हैं, बल्कि इनफैक्ट 5 ईयर्स, ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे दुनिया के अंदर। और एज अ पाकिस्तानी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी जो मेरी ऑडियंस है, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेजॉरिटी ऑडियंस पाकिस्तानी है, तो उस ऑडियंस को पहले से ही ये चीज़ समझाई जाए कि एब्सोल्यूट सिक्योरिटी और कलेक्टिव सिक्योरिटी में क्या फ़र्क है, डेटरेंस और आर्टिकल 5 जो अटैक करने का है उसमें क्या फ़र्क है, हाउ डेटरेंस इज़ क्रिएटेड अंडर कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। सो इसके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज़ आनिस खान साइनिंग ऑफ। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, सबसे पहले पाकिस्तान। थैंक यू।